नमस्कार क्रीड़ा और क्रीड़ाविद कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विमल। आज आम एमती एक विषय रे आलोचना करबा जहाँ आपण मैंने हुए तो समस्ते जानिचंती एवं आख पाखे से क्रीड़ा को देखुथिबे ताहा होची मार्शल आर्ट रो ताइक्वांडो। तेबे मार्शल आर्ट कहले आमे गोटे सामग्रिक जो जिनस को बुझू जहाँ भितर ताइक्वांडो जुडो कराटे एवं विभिन्न प्रकार सब क्रीड़ा ता भितर रही। तेबे ये केवल जो सेल्फ डिफेन्स पाई नुह ये क्रीड़ा ओलंपिक्स रे मध्य ये मार्शल आर्ट रो किछि क्रीड़ा सामिल रही। तेणु यहाँ गोटे पेशादार जो परिवेश सृष्टि करा होची तृणमूल स्तर रु अंतर्जातीय मंच पर्यंत। तेबे आज जो आम सहित आलोचनार ये ताइक्वांडो विषय रे आलोचना करबा पाई आम सहित अछंती पूर्वतन खिलाड़ी एवं कोच कार्तिक चंद्र महापात्र। तेबे आसंतु आमे कार्तिक बाबू को आम कार्यक्रम को स्वागत करवा। कार्तिक बाबू आमे आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करुचु जे मार्शल आर्ट रो ये जो ताइक्वांडो गोटे अंश जोटा कि आमे मार्शल आर्ट जदि गोटे बरगछ हुए ये सब तार गोटे गोटे ओहल आपण प्रथमे कहतु जे ये मार्शल आर्ट रे जो कराटे जुडो ताइक्वांडो ये गुड़ाक केमिति केमिति अलग एवं साधारण दर्शक आम केमिति बुझिबे जे समस्ते तो से किक मारुचंती माने माने बॉडी रो जो अंग प्रत्यंग विभिन्न चलाउचंती तो यहाँ केमिति भिन्नता ताइक्वांडो। देखो मार्शल आर्ट्स मीन्स जिते जिनस आम सेल्फ डिफेन्स जो जिन आम शिखुचु ये सब जगह मार्शल आर्ट्स जाऊँच। जदि आम एक्चुअली अतीत को जावा मार्शल आर्ट्स रो सबुठु पुराना आर्ट हूँ इंडिया ही सृष्टि भारत ही सृष्टि जोटा कि कालार पाइट बोली कह जाए केरला से स्टार्टिंग होता कथा कथित अच्छी जे प्रभु परशुराम ठारू सेटा वंशानुक्रमे बा क्रमानुक्रमे एटा को धीरे धीरे आगू बढ़ी चलता। कालार पाइटू ये सब जिन धीरे धीरे चाइनीज कुंफु हो बा एमती ताइक्वांडो हो कि जोडो हो कराटे हो ये विभिन्न प्रकार जाइए। जमी आमर जमी नेशनल खेल हूँ हॉकी सेमती साउथ कोरिया नेशनल गेम हूँ ताइक्वांडो। जापान हूँ कराटे ता कंट्री सर ता कराटे तार मीनिंग अच्छी जे कराटे ओपन हैंड जोड़ा को कराटे बोली कहते सेटा हूँ कराटे। नेक्स्ट हूँ आपंकर कुंफु हूँ चाइनीज रो थाईलैंड हूँ मुए थाई साउथ कोरिया हूँ ताइक्वांडो आउ आपंकर भारतर प्रथम जो कहले आपंकर कालार पाइट जो अच्छे आमर से प्रकृतर सब मूल हूँ सेटा ये सब तार अंश विशेष कहीं सब बहुत भास्ट कोर्स आम कालार पाइट जोटा भारत अच्छी एवं सेटा को धीरे धीरे आज बहुत दिन आगुरी से धीरे धीरे लुप्त अवस्था जाता कि शिखु ना धीरे धीरे तार मतलब चाहिदा बढ़लानी कालार पाइटर। ताइक्वांडो एक्चुअली अर्थ कौन ताई मीन्स हूँ लेग कोरियन लांगुएज आमर ताईर मीन्स हूँ गोड़ लेग बोली कहते आ कोन मास हाथ डू मान जो प्रोसेस हाउ टू लर्न केमती शिख जो प्रोसेसटा अच्छी ता जो कौशल कौ माध्यम शिखो से एक्चुअली आप ताइक्वांडो आज्ञा। तो हाथ आ गोड़र मिश्रित कला जोड़ा हो आत्मरक्षा कला जो शिखुचु से आम ताइक्वांडो बोलिकी आज्ञा कहूँ। तो कथा हूँ आम देखु जे मार्शल आर्ट रे सब हाथ और गोड़टा चल प्रचल हुए। तेबे कराटे जदि आम साधारणतः समस्ते जानी कराटेटा को समस्ते कहले हाथ टेकुची गोड़े मारुची एमती सब। तेबे ताइक्वांडो को ताठू केमिति भिन्न भाव में आम देखा यार कला कौशल तार कला कौशल कौन कौन नियम प्रभेद रही ये दुईटा भितर। देखो प्रथम कथा हूँ ताइक्वांडो रे किक संख्या अधिक हैंड टेक्निक अच्छी आज्ञा कि किक बहुत हाईली अच्छी जोटा कि माने जंपिंग टर्निंग जंपिंग डबल किक टर्निंग जंपिंग ट्रिपल किक जंपिंग ट्रिपल किक एमती अच्छी आज्ञा। तो तेणु ताइक्वांडो हूँ यहाँ किंतु कराटे कौन हैंड टेक्निक अधिक लेग टेक्निक कंपेरेटिवली कम अच्छी कराटे मध्य किक अच्छी किंतु कंपेरेटिवली कम हूँ ताइक्वांडो ताइक्वांडो प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ कुंफु आउ कराटे ए पर्यंत ओलंपिक रे आसी ना किंतु ताइक्वांडो ऑलरेडी ओलंपिक रे अच्छी जमी जोडो अच्छी बॉक्सिंग अच्छी किसी मार्शल आर्ट्स अच्छी आ किसी मार्शल आर्ट्स नहीं क्या ओलंपिक रे को एफिलिएशन करा तार बहुत क्राइटेरिया अच्छी से खेलर से रूल्स क्राइटेरिया फुलफिल हेले ही सेटा ओलंपिक मान्यता पाई तो तेणुक बर्तमान ताइक्वांडो एपर्यंत पाई अच्छी किंतु
କିଛି ଆର୍ଟ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକିଏ କରାଟେକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡ଼ୋ କଥା ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା। ଜୁଡ଼ୋ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ସମାନ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଇକୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଡ଼ୋ ଏବଂ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ୋ ହେଉଛି କ'ଣ ପକେଇବା ଟେକ୍ନିକ୍, ଆଜ୍ଞା এটা হচ্ছে ফাইটিং টেকনিক, ସେଥିରେ ପକେଇବା ସେଥିରେ ମାରିବାର ଚାନ୍ସ କମ୍। ଆଜ୍ଞା। ଜୁଡ଼ୋରେ ଜୁଡ଼ୋରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଧରିବ କୁସ୍ତି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇପ୍ର ପକେଇବା, ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି କେମିତି ହେଲେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଇଜିଲି ପକେଇ ପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ତାଇକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା। କରିକି ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ କେଉଁଠି କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ିରେ ମାରିଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ମାରିଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ, ଏସବୁ ତାର ନିୟମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚ ମାରିଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କିକ୍ ମାରିଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା। ଡାଇରେକ୍ଟ କିକ୍ ମାରିଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜୁଡ଼ୋ ଡିଫରେନ୍ସ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ପଚାରେ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠରେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କମର୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିଟେକ୍ କରନ୍ତୁ କି MBA କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଠର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ପ୍ରତି ପାଠରେ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାର କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। କିଏ କେଉଁଟା କରିପାରୁଛି, କାହାକୁ କେଉଁଟା ସୁଯୋଗ, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାକୁ କେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। କାହିଁକି ମନେକର ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଠି ତାଇକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଜୁଡ଼ୋ ନଥିବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜୁଡ଼ୋରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜୁଡ଼ୋ ଥିବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ସୁବିଧା ହେବ ତାକୁ ଜୁଡ଼ୋ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତାଇକୁଣ୍ଡ ନଥିବ ସେ ତାଇକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯିଏର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ଯେମିତି ଆମେ ଚୟନ କରୁ, Right. ଇଏ ବି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇପାରିଲା ତାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି ପରିବାରର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି, ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେ ଆର୍ମି ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ବା ଦେଶ ସେବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଉଠେ ସଦାବେଳେ ବର୍ଡ଼ରରେ ଜଗିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଦିଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ତାଇକୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ କୋଚ୍ କଥା ଯିବି, ଆଗ କାହିଁକି ତାଇକୁଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଖେଳାଳି ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 4th କି 5th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ବାବା ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆର୍ମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଉଠାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ସକାଳୁ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ରନିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ରନିଂ କଲୁ, 2 ଭାଇ ମିଶିକି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ 2 ଜଣରୁ ସେଟା 8-10 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କଲା। ସେଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହେଲି ବା ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ମୋ ବାପା ମା ପାଖରୁ। ଆଉ ବାବା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ଏ ଯାକ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲି, ପୁଣି ଧୀରେ କଲେଜ ଗଲି, କଲେଜ କେରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପିଲା ତାଇକୁଣ୍ଡ ଶିଖିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଇକୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ କହିଲେ କରାଟେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି, ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତାଇକୁଣ୍ଡ ନାଁ ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନଥିଲି, ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖା ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଟେ ନା କ'ଣ ଶିଖା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ନା ଏଇଟା କରାଟେ ନା ତାଇକୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ କରାଟେ ଭଳିଆ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, କି ତୁମେ ଶିଖ ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରଦିନ ଯାଇକି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର୍ ବତେଇଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ଦରକାର ଦେଇକି ମୁଁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଲି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସଟା କେଉଁ ମସିହାର କଥା, ମାନେ ଆପଣ? ଏଇଟା ମୁଁ 1995 ମସିହା କଥା କହୁଛି। 90 ମାନେ 95 ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 1995ରେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର +2 ସରିଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲି,
ଶିଖିଲା ପରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅଧିକ କୋର୍ସ ଶିଖିଲି ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଧରାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଉଛି ରେଫରାଲ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଧରାଯାଉ 95 କଥା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଠି ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମିନ ଡାକୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାମିନ ଆସିକି ଏକ୍ଜାମିନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଫିସ୍ ଦେଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ ଫିସ୍ ଦେଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ତ ଜଣାନି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ତ ଶିଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବୋଲେ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନରେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖି ସେମାନେ ଆମକୁ ବେଲ୍ଟ ଆମ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ହିସାବରେ ବେଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେମିତି ହାୟର କୋର୍ସ କଲୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଗଲେ ତାପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଖେଳିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ହିଁ ଖେଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲକାଟାରେ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌର 2-3 ଥର ଖେଳିଯାଇଛି କାଲକାଟାରେ ଖେଳିଯାଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖେଳଟା କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ବି ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଖେଳିକି ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଜିରେ ସିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ବୋଲିକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜାଣିବା ବି କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ହେଇପାରୁନଥିଲୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ କରିପାରୁ ବି ନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି କାହାକୁ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇପାରୁଛୁ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶି ପାରୁନଥିଲୁ କାରଣ ଜଣେ ସିନିୟର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେତେ ମେ ବି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି ଏଇଟା କାହାକୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇ ହେବନି ଯେ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ତଥାପି ଆପଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆସିବି ଯେ ତାଇକୁଣ୍ଡୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରାଟେ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ତାର ସ୍ତର ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ତ ତାଇକୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି ମାନେ ତାରି କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଇକୁଣ୍ଡରେ ଆମର ମନଲୋକର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କଲା ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ତା ୟୁନିଫର୍ମରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଇନିସିଆଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ ଆମ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି 6 ମାସ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ ୟେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ୟେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଲା ପରେ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉ 6 ମାସ ଶିଖିଲା ପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସିବ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସିବ ବେଲ୍ଟ ତାପରେ ୟେଲୋ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆସିବ ସେଟା ନା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ କୁହାଯିବ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କୁହାଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବେଲ୍ଟଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ପରେ ପୁଣି ତାପରେ ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 6 ମାସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବ ତାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବା ପଟି ଯେଉଁ ତା ବେଲ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପୁଣି ରେଡ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆସିବ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଗାର ଆସିବ ଦି ସାଇଡ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ କେତେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ ହଁ ସେଟା ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଅପ୍ ଟୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ବେଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ରୁ ପୁରା ଓଲଟା କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଡନ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡନ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ମାନେ କଠିନ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଁ ଆମେ କହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଲ ଏବେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ପୁଣି କଲର୍ ଫେଡ୍ ହେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସେଟା ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ କରି ପୁଣି ସେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଫେଡେଡ୍ ହେଇ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷେ ଯାକ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା ପୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ବାସ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପରେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷେ ସେ ରିଗୋରିୟସ୍ ମାନେ ତାର ପରିଶ୍ରମ କଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ତାର ଉପର ଲେବୁଲଟା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡନ୍ରୁ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଡନ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥାର୍ଡ ଡନ୍ ହେବ ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ 4th ଡନ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପରେ 5th ଡନ୍ ହେବ 5 ବର୍ଷ ପରେ 6th ଡନ୍ ହେବ 6 ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଡନ୍ 7 ବେଲ୍ଟ ଆମର କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ଆକଳନ କରି କହିପାରିନି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜିମିଆର ଜାକ୍ତିଆନି ବୋଲି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଜିମିଆର ଜାକ୍ତିଆନି। ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ 9 ଟନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 9 ତା ଟନ୍ ସହିତ- ହାଇଷ୍ଟ ଡନ୍ ହଁ ହାଇଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ହିରୋ ଆମର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି 8 ଟନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲାରିପାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଟିକେ ଏଠି ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କାଲାରିପାଇଟ୍ ଆମର ବିଜୁ ଜାମାଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ, ଜଣେ କମାଣ୍ଡୋରେ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା 5-6 ବର୍ଷରୁ କାଲାରିପାଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଯାକ ସବୁ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ମୁଭିରେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କେତେ ବେଲ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡାନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବେଲ୍ଟ ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ 1 ଡାନ୍ ତାପରେ ହଁ କେତେ 50 ଡାନ୍ 6 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି? ହଁ କାହିଁକିନା ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଟନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗୋଟେ ଅମ୍ବିକା ପିଲା ପ୍ରସାଦ ଦାସ। 4 ଟନ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଡନ୍ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 5-6ଟି ପିଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଡନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କଥା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ତାପରେ କାହିଁକି କୋଚିଂକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେ ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଅନୁଭବ କଲେ କି ଯେ ମୋର କିଛି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ମୋ ପିଲା ଥରରେ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି? ସେମିତି ତ ଥାଏ ନା, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ତ ଆପଣ କାହିଁ ଗୁରୁ ହେଲେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଦୁଇଟା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲି, ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲିକି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଟଟି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଏ ଆର୍ଟଟା ଯଦି ଏମିତି ରହିଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ ହେବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏ ଆର୍ଟର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟ ହେଉ କାହିଁକି, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଶିଖିନା କାହିଁକି, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ, କଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି, ଯଦି ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ମୋ ପାଖକୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଜିନିଷ, ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ କଳା ମଧ୍ୟ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ, କଲେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ, ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଏଇଟା କରିନି, ମୁଁ ଫ୍ରି ଥିଲି, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ସେଟା ପ୍ୟାସନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଜୁଡୋ କରାଟେ ତାଇକୁଣ୍ଡ ସବୁକୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖା ହେଉଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଆଗ ପଦକ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି ନା ଆଗ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରହିବ, ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ, ଆଗ କେଉଁ କଳା ଶିଖାନ୍ତି, ଆଗ ମାନେ କ'ଣ ଆଗ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜ୍ଞା ତାର ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫାଇଟିଂରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାର ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍। ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି କହେ, ଆପଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ 5-7 ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଶିଖିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ କି କରିବେନି, ପିଲା ଶିଖିବ କି ଶିଖିବନି। ଯଦି ଶିଖୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏଥିରେ 3ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ବାକି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଦରକାର ହେଇନପାରେ ବା ସ୍ପୋର୍ଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଇନପାରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖୁ କିମ୍ବା ନ ଶିଖୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉ, ଜନ୍ଦା ହେଉ, ବାଘ ହେଉ, ବାଲୁ ହେଉ, ଚଢ଼େଇ ହେଉ, କିଏ ବି ହେଉ, ଏଇଟା ବାଇ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ, ଏଇଟା
ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଶିଖିବେ କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ଧର ଯୋଉ ଏବେ ଶତ୍ରୁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚେଇବା ଆପଣ ବି ପାଇଁ ଶିଖିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ବାଡ଼େଇବା ଆପଣ ବି ଶିଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଶିଖିଛୁ ଆପଣ ନେଚର ୱେରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନେଚର ଯେମିତି କଥା କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଁ ହେବା କଥା ହେଇଛି ଯେମିତି କଥା କହିବା ନେଚର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଶିଖୁଛନ୍ତି ହାଉ ଟୁ ଟକ୍ ତ ହାଉ ଟୁ କନଭିନ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ମଜିକି ମୁଁ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଯଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ମଜିକି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କଲେଣି ଖେଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କୋଚିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଆପଣ ଶିଖେଇଲେଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେଉଁ ସ୍ତର ଯାଏ ଗଲାଣି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବା ଇ କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଲାଣି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଭେମ୍ବର 2003ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଭିତରେ ଏଜ୍ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଫେସନାଲ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 900 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେଣି ଯାଇ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରିଲେଣି କିଛି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ପାଖାପାଖି 100+ 110 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହିସାବ କରିବେ ହୁଁ ବୋଧହୁଏ 8-10 ହଜାର ପିଲା ହେଇଯାଇଥିବେ କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ହଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଟାଇପ୍ର ଶିବିର ଟାଇପ୍ର ହୁଏ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ। ଡକାନ୍ତି ହଁ କ୍ୟାମ୍ପ ତ ହୁଏ ଆପଣ ହଁ, ଯେମିତି ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମ ପିଲା ଯାଇକି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଶିଖିକି ଆସନ୍ତି ତା ବାଦେ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି କିଛି କିଛି ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କେତେ ହଜାର ପିଲା ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ପୁଲିସ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତରେ କ'ଣ କଲେ କାହାକୁ ଦେଖା ହେବନି ଯେଉଁ ହଁ। ଗହଳିରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆପଣ ଏୟାର ଗ୍ୟାସ୍ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲାଠିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାୟାରିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଉଇଦାଉଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗହଳି ଯଦି କାଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ ତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ୱିପନ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେକର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ହାର୍ମ ହେଇଛି ହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି ସେ ବୁଲୁଥିବ ସେ ପୋଲିସ ସାର୍ ଜଣେ ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନଥିବ ନା ୟୁନିଫର୍ମ ବି ନଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ତେଣୁ ଇଏ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯେଉଁ ତାର ବାସ୍। ଥିବ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଜଣେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବାହାରେ ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ସୁରକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିଖେଇଥିଲି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଅମିତାଭ ସିହ୍ନା IPS SP ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଜପତିରେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମେ ଗଲୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି SP ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ମୋତେ ଡାକିବେ ବୋଲି ଏମିତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶିଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ କଥା ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲି ଯେ ଆଉ କାଉ ଯେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ସେ କରାଟେ କିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ ତାଇକୁଣ୍ଡୁ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସେ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି କିଏ ସେ କରାଟି ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ସିଏ ତ ପଚାରି ମୋ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାହେବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି କିଏ ସାହେବ ନା SP ସାର୍ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ଆପଣ ସାର୍ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଶିଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କଥା ସେଟା ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ସ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ବାଟ୍ ଆର୍ମ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ତ ଇଏ ଫିଜିକାଲ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଫାଇକୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଟିକେ ଏଙ୍ଗ୍ରି ମୋଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ବର୍ଷର କଳାକୌଶଳ ଶିଖିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଭଲ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବା ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ ସବୁ କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ଜିନିଷ ସେୟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଶିଖିବା ଆଉ ଯେତିକି କ୍ରୋଧୀ ଥାଏ ଶିଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତା କ୍ରୋଧ କମିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାୱାର କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି ବୋଲି ଧାଉଁଥିବି ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବହୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ବା ନିଜର ସେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ପ୍ରଚାର ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ମୁଁ ଲାଗୁନି ଯେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୋ କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ ଆଉ ଲୋକ ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଇକୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କ'ଣ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କରୋନା ବିଷୟରେ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରନିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜମ୍ପିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଗିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ଶିଖନ୍ତୁ ବା ନ ଶିଖନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଜରୁରୀ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର କେସ୍ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର କେସ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି କାଲକାଟାର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଆର୍ଟ ଶିଖନ୍ତୁ ନ ଶିଖନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ କରାଟେ ଶିଖୁ କୁମ୍ଫୁ ଶିଖୁ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଶିଖୁ କିଛି ନା କିଛି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖାନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଇକୁଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର